الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلم اور تعلیم دی، سکھایا. کس نے؟ اب یہ اللہ رب العزت کی طرف ضمیر ہے. اللہ رب العزت نے سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسماء، اسماء، نام، کلہا، سارے کے سارے. ٹھیک ہے. اب جو ہا ضمیر ہے یہ زمین کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ انسان نے زمین میں آنا ہے اور زمین ہی اس کا امتحان ہے. تو زمین کی ہی جو معلومات تھی اللہ رب العزت نے ساری کی ساری آدم علیہ السلام کو عطا کر دی. ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا. پھر ثم عرضہا نہیں کہا، پھر ثم عرضہم، ان کو پیش کیا، یعنی پریزنٹ کیا علی آدم علیہ السلام پر، علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کی، ان کنتم صادقین، ان کے ناموں کی اگر تم سچے ہو. قالوا، تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک، پاکیزگی، عظمت صرف آپ کی ہے. اب یہاں پہ لفظ سبحانک کیوں استعمال ہوا ہے ہم اس پہ غور کریں گے انشاءاللہ. قالوا سبحانک، پاکیزگی، عظمت یہ آپ کے لیے ہے. لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. We don't know nothing, we don't know nothing except what you have taught us. ہمیں اسی بات کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھائی ہے. الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اب یہاں سے آگے جانے کے لیے ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سیشن میں اس آیت کے متعلق کیا سمجھا ہے. کچھ یاد ہے آپ کو؟ کسی کے پاس کچھ نوٹس ہوں؟ کسی کے پاس کچھ نہیں؟ ہم نے کافی ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ آدم علیہ السلام کی جو عظمت ہے، آدم علیہ السلام کا جو وقار ہے، جو ان کو مقام میسر آیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ اشارہ آ رہی ہے. تو پھر بتائیں نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کی جو سجدہ کروایا گیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کے پیچھے وجہ دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو علم ہے، آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، وہ علم سبب بنا کس چیز کا؟ سجدے کا. پہلی وجہ. دوسری وجہ جو تھی وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، میں پڑھ کے ابھی سنا دیتا ہوں. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں آدم علیہ السلام کے اندر پیدا کرنے کے بعد روح کو پھونک دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو آپ نے اس کے لیے سجدے میں گر جانا ہے. ٹھیک ہے. تو
ونفخت فیہ من روحی. تو یہ ہے سورہ اللہ اکبر، سورہ صاد. سورہ صاد میں ابھی آپ کے ساتھ اسکرین بھی شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو بیلنس کر دوں. ٹھیک ہے. سویتہ، میں اس کو بیلنس کر دوں، کمپلیٹ کر دوں، اس کو فیشنڈ کر دوں، یعنی اس کی مکمل طور پہ تیاری کر دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں پھونک دوں اپنی روح. فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. ٹھیک ہے. فَقَعُوا لَهُ ساجدین. اب یہ دوسری وجہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ قرآن یہ اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں میں کیا بات کر رہا ہوں. سورہ صاد، یہ آیت نمبر ہے 72. اور یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں. کیا میں نے وجہ بیان کی ہے؟ پہلی وجہ کیا تھی؟ علم کی وجہ سے. علم کی وجہ سے. دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ آیت اللہ کی طرف سے روح پھونکا جانا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بہت ہی پریشس، بہت ہی یونیک قسم کا اور بہت ہی خوبصورت قسم کا، ٹھیک ہے، ایک مخلوق کے طور پہ پیدا کیا. رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک فخر بھی تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے اس فخر کو کس انداز سے بیان کیا ہے یہ دیکھیں. اگر میں یہ انگلش میں ٹرانسلیشن کروں تو آپ کو سمجھانے کے لیے، دین وین آئی ہیو فارمڈ ہم لائک اس کو شیپ دے دی ہے، تیار کر دیا ہے مکمل طور پہ. اینڈ بریتھ، ٹھیک ہے، ان ٹو ہم آف مائی اسپرٹ، اور اس میں نے اپنی روح کو پھونک دیا. فال ڈاؤن بفور ہم پروسٹریٹ، تو سجدے میں گر جانا. ٹھیک ہے. اب دو وجوہات سمجھ آ گئی ہمیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اٹ سیلف. اب جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ اشارہ کسی اور طرف بھی جا رہا ہے. کس طرف جا رہا ہے؟ آخری حصہ کیا ہے؟ یو مسٹ فال ڈاؤن ان پروسٹریشن بفور ہم. اب یہاں پہ جو ہے نا، ان کے سامنے سجدے میں گر جانا. اب عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، بہت خوبصورت زبان ہے. یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے نوٹ کرنی، بھولنی نہیں ہے. پہلا نقطہ کیا ہم نے سمجھا ہے؟ سجدے کی وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے. سجدے کی وجہ، اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا تھی؟ علم. رائٹ. جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ نام کیا ہیں، تو وہ نام نہیں بتا سکے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ رب العزت آخر میں جا کے ہم جائیں گے سورہ بقرہ میں، تو اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے اب چونکہ تم اس کا علم سمجھ چکے ہو، یہ جو سارا پلان ہے سمجھ چکے ہو، اب کیا فرمایا؟ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے. وہ پہلی وجہ ہے. اچھا، یہ تھی ایک چیز. دوسرا ہمیں وجہ پتہ چلی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام اٹ سیلف، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تخلیق تھی. اب جب تخلیق کی طرف بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک اور سوال ہے. وہ کیا ہے؟ اب یہ میں بتانے والا ہوں کہ سجدہ کس کو ہوا. پہلے کیا تھا؟ سجدہ کس وجہ سے ہوا. رائٹ. اب سوال کیا ہے؟ سجدہ کس کو ہوا؟ کیا سجدہ تمام فرشتوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا؟ یاد رکھنا یہ نقطہ. کیا تمام فرشتوں نے، ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کے سجدہ آدم کو کیا؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے، اب میں جو بات کرنے والا نقطہ یاد رکھنا، نقطہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم بھولیں نہیں. دوسرا یہ ہے، عربی میں جو لام ہے، یہ والا لام، اب اس کے دو معنی، ایک ہے کے لیے، اور اس کا ایک جو ہوتا ہے معنی وہ ہوتا ہے کی وجہ سے. کیا بلا؟ کے لیے اور کی وجہ سے. اب اگر میں کہوں، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اب اسی ترجمے پہ میں ترجمہ کرتا ہوں، غور کرنا. فَإِذَا، اور جب، سَوَّيْتُهُ، میں اس کو کمپلیٹ کر دوں، مکمل کر دوں، اس کو تیار کر دوں.
वनफ़ख़्तु और मैं फूंक दूं फीही इसमें मिर रूही अपनी रूह को, फ़क़अू तो गिर पड़ना, लहू। अब पहला तर्जमा क्या है? इसके लिए सजदे में, और दूसरा तर्जमा क्या है? इसकी वजह से सजदे में। अगर मैं कहूं इसकी वजह से सजदे में गिर जाना, तो फिर सजदा किसको हो रहा होगा? अल्लाह ताला को। अल्लाह अल्लाह रब्बुल सुब्हानहू व इज्जत तआला को। को। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब इसके पीछे दलील क्या है, अब वो भी मैं आपको बताता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सुभान अल्लाह, लिल्लाहि यस्जुदु मन, अच्छा जी, ये मैं आयत अगली, अब ये नुक्ता आयत का नोट करने वाला है और आपने अपने रिकॉर्ड में लिख लेना है, ताकि आपको याद रहे हम नुक्ता किस मौजू पे किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही अहम नुक्ता जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला नुक्ता हमने क्या समझा है, मुझे रिपीट करें ताकि जो लोग अभी आए उनको समझ आ जाए हम क्या बात कर रहे हैं। कि सर आदम को सजदा करने की दो वजूहात थी, एक उनका इल्म और दूसरा अल्लाह की तरफ से जो रूह फूंकी थी अल्लाह ने, उस वजह से अल्लाह ने कहा कि अगर जब मैं रूह फूंकूं तो सजदे में गिर जाना। हाशिर बेटा समझ आइए क्या बात हो रही है। जो लोग बाद में हैं, क्या आप लोगों को पता चल गया कि हम क्या बात करें? अभी हमने बात की है, अभी जो मरियम ने बताया, पहला नुक्ता हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि सजदे के पीछे वजह क्या थी। सजदे के पीछे वजह, पहली वजह हमने मालूम की वो इल्म था। दूसरी वजह आदम अलैहिस्सलाम की जो बहुत ही कमाल की तख्लीक थी, बहुत ही कमाल की जो तख्लीक है, उस तख्लीक की वजह से सजदा। नुक्ता समझाया? ये है पहला। अब जब हमने उस आयत पे जाके गौर करने की कोशिश की कि जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, ये सूरह स्वाद की आयत नंबर थी, सूरह स्वाद की आयत नंबर 72, कि जब मैं इसको कंप्लीट कर दूं और इसमें अपनी रूह को फूंक दूं तो आपने सजदे में गिर जाना है। तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो परफेक्शन है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं अब लफ्ज़ डिज़ाइन इस्तेमाल करूँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिज़ाइन किया है एक स्ट्रक्चर, और जो इसके पीछे हिकमत रखी है, ठीक है, जो इसको अकल और दानाई अता की है, वो सबब थी सजदा की। लेकिन जब हम उस आयत पे गौर करते हैं तो फिर एक और नुक्ता हमें समझ आता है। वो क्या है कि क्या सजदा आदम अलैहिस्सलाम को किया गया या क्या थी? सजदा जो किया गया था। यही तो हम नुक्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके सामने दो ओपिनियन रख रहा हूं, आपकी चॉइस है, आपने कौन सा पिक करना है। दलाइल में दोनों के दे दूंगा, ठीक है, दलाइल दोनों के, ठीक है। पहला नुक्ता क्या था, कौन बताएगा कि सजदा किसको किया गया? मैंने क्या दलील बताई है आयत के तर्जमे के हवाले से, वही आयत, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम गिर पड़ना सजदे में सर के लिए, इनके लिए। और दूसरा मैंने तर्जमा क्या बताया, इनकी वजह से, ठीक है। सर तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर सजदा आदम को नहीं अल्लाह ताला को हुआ है तो शैतान ने क्यों नेगलेक्ट किया सजदे से? बता रहा हूं ना, अभी मैंने इसीलिए कहा कि मैंने दोनों के दलाइल देने, आपने अपना ओपिनियन खुद ऑब्जर्व करना है। बात समझ आई? मैंने जो बात पहले की है कि आदम को सजदा किया गया, पहला ये नुक्ता है, इसके दलाइल पे हम बात करेंगे, दलाइल मौजूद है, ठीक है, दलाइल मौजूद है। दूसरा नुक्ता क्या है कि आदम की वजह से सजदा किसको किया गया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, ठीक है। अब दोनों पे गौर करना है। आपका सवाल मैं बोला नहीं हूं, आपका सवाल याद रहेगा और आपको जवाब मिल जाएगा। जो मैंने दूसरी बात की है कि सजदा आदम को करो
لیکن سجدے کی وجہ کیا ہے؟ اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے سجدہ کرو. کس کو؟ اب وہ حکم ظاہر اللہ تعالیٰ کو جائے گا. اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ میں آیت پڑھ رہا ہوں, آیت پہ غور کرنا ہے. اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سجدے کی آیت ہے اور اس میں سجدہ ہے. یہ آیت سجدے کی ہے اور اس میں سجدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ, اور اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے لیے. اب اصول ہیں عربی گرامر کے کہ جو مفعول ہے وہ فعل, فاعل اور مفعول آخر میں ہوتا ہے. عربی کی گرامر کی ترتیب کیا ہے کہ بتائے گا؟ ریپیٹ کریں, بولیں. فعل, فاعل اور مفعول. اردو میں کیا ہے فرق؟ یاد رکھے نا, فاعل, بولیں, مفعول فاعل, اور مفعول, فعل. میں کھانا کھاتا ہوں تو کیا ہو گیا؟ میں فاعل, کھانا مفعول, کھاتا ہوں کیا ہے؟ فعل. ترتیب چینج ہو گئی. عربی میں کیا ہے؟ فعل, فاعل اور مفعول. اب ٹیکنیک سمجھنی ہے, یہ بڑی کام آئے گی آپ کو. جب بھی قرآن پڑھیں گے نا تو آپ نے یہ ترتیب پہ نقطہ غور کرنا ہے, ترتیب پہ خیال کرنا ہے. اور عربی کی زبان کو سمجھنے کے لیے یہ فارمولہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو اسم فعل حرف اور اسم فعل حرف کے بعد فعل, فاعل اور مفعول کی پہچان ہو جائے. میں نے کیا بولا؟ ریپیٹ کریں, کیونکہ آج کا سبق میں نے پہلے بول دیا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ریپیٹ کریں میرے ساتھ, میں نے کیا بات کی. اسم فعل جی سر, ہے آپ نے مفعول. کلام میں سے, جملے میں سے ہمیں پہچان ہو کس چیز کی؟ اسم, فعل اور حرف کی. اسم کو کیا, کون سا حرف ہے, فعل کون سا ہے, لفظ ہے, اور حرف کون سا لفظ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پہچان ہو. اور پتہ کہ اسم فعل حرف کا آپس میں فرق کیا ہے؟ پتہ ہے نا. اسم کسی چیز کا نام ہوتا ہے, نام کے ساتھ کوئی, نام کے معنی کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے. فعل بھی اس کا معنی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو ان دونوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے. کلیئر؟ کلیئر. اب جب ہمیں اس بات کی پہچان ہو جائے تو عربی کا بہترین سٹوڈنٹ وہ خود بخود بن جائے گا, جس کو پہلے تو قرآن پاک میں سے اسم, فعل, حرف الگ کرنا آ جائے, پھر اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ فعل کون سا ہے, فاعل کون سا ہے, مفعول کون سا ہے. سر یہ میں کر سکتا ہوں تھوڑا بہت. زبردست, آئی لو دیٹ. اچھا جی, اب میں آپ کو مزید آسان کرنے کے لیے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے قرآن پاک کی زبان کی, تو میں صرف ایک ٹیکنیک کو سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. اللہ رب العزت جو فارمولہ استعمال کرتے ہیں نا, وہ بڑا مزیدار ہے. وہ فارمولہ جس کو سمجھ آ گیا نا, یقین کریں اس سے قرآن نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں. پھر وہ کتاب نہیں نظر آئے گی, اللہ تعالیٰ کا کلام نظر آئے گا. اچھا وہ کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. اب یہ جملہ لکھیے, آپ کاپی پینسل ہے آپ کے پاس تو لکھیے, ٹھیک ہے, تاکہ پھر ہم اس پہ تھوڑا سا ورک کر سکیں. اگر موبائل پہ لکھنا چاہ رہے ہیں, چیٹ میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھیے تاکہ ہم پہچان سکیں. میں فٹ بال گراؤنڈ میں گیا, وہاں پر بچوں کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. یہ دو جملے ہیں, ان کو میں نے ایک بنا دیا. اب آپ نے اگر کامیابی سے اس جملے کے اندر فاعل کو ڈھونڈ لیا اور مفعول کتنے ہیں وہ ڈھونڈ لیے, اور آپ نے اس کلام میں سے اسم, فعل اور حرف کو الگ کر لیا, آپ بڑی آسانی سے قرآن پاک کی گرامر سمجھنا شروع کر دیں گے. قرآن پاک کی گرامر اب وہی جملہ ہے. اب میں اس کی تھوڑی ترتیب بدلتا ہوں. فٹ بال کے گراؤنڈ میں میں گیا, وہاں پر میں نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. میں نے کیا کیا؟ ترتیب چینج کی ہے.
اب جب تب میں نے ترتیب چینج کی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو بات میں کر رہا ہوں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، میں بات کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں، ترتیب چینج ہوئی ہے. جی تو کیا فرق آیا جب میں نے بولا کہ جو بات میں کر رہا ہوں؟ ایک ہی بات ہے. امپیکٹ بتانا مجھے، اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. اچھا، میں جو بات کر رہا ہوں، جو بات جی میں کر رہا ہوں، امپیکٹ کیا ہے؟ سر اٹینشن سر ایمفیسس کر رہے ہیں، زور اسٹریس ڈال رہے ہیں. زیادہ ہے سیکنڈ میں. ایگزیکٹلی ہم نے اس ٹیکنیک کو سمجھنا ہے کہ جب بھی ایک جگہ سے، یعنی جو مفعول آخر میں ہونا چاہیے تھا ہونا یا درمیان میں ہونا چاہیے، تو میں نے اس کی جگہ چینج کی ہے. تو جگہ چینج کرنے کے ساتھ میرے دماغ پہ، میرے سمجھنے میں کیا فرق آیا ہے؟ بات تو وہی ہے، اگر دیکھیں تو بات وہی ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ پڑا ہے، جو اس کا اثر ہوا ہے، ہم نے اس کے اثر پہ غور کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جو بات میں کر رہا ہوں وہ سننے کے قابل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی توجہ ملے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ غور کریں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بات معمولی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو دھیان سے سنیں. گاٹ اٹ؟ اب قرآن پاک میں یہ ہوتا ہے اکثر. قرآن پاک کی عربی کی میں نے ترتیب کیا بتائی ہے، یاد رکھنا. پہلے فعل، اسم، پھر فیل، پھر مفعول. فائل، مفعول. جیسے کہ ضربا یا کاتبا زیدن رسالتن، مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، کاتبا لکھا، زیدن زید نے، رسالتن خط، یہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، خط لکھا، میسج لکھا. میں نے ایک سادہ سا جملہ بولا ہے. تو ترتیب سمجھ آ گئی کہ عربی میں پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے. لیکن جیسے ہی میں کہوں الرسالۃ، میں نے پہلے لیا کاتبا زیدن، میں مفعول کو پہلے لے آیا ہوں. تو میں نے کیا کیا ہے، میں نے اس کی اہمیت، خط کی اہمیت بڑھا دی، توجہ خط کی طرف کر دی ہے. پہلے توجہ تھی، جو بھی چیز شروع میں آئے گی توجہ اس کی طرف جائے گی. بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں تو میں نے آپ کی توجہ اپنے سے ہٹا کے کس کی طرف کر دی ہے؟ رسالہ کی طرف، خط کی طرف. جو اب، ہاں جی. اور اب میں جو کہہ رہا ہوں جو بات میں کر رہا ہوں، تو اس میں نے کیا کیا، آپ کی توجہ، جو بات میں نے لفظ فائل بولے پہ. بات کی طرف کر دی ہے، کہ آپ میری طرف نہ توجہ دیں. ڈونٹ لک ایٹ می، ٹرائی ٹو پے اٹینشن وٹ آئی ایم سیئنگ. گاٹ اٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کی توجہ کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں جب میں ترتیب کو تبدیل کرتا ہوں. یہ قرآن پاک کی خوبصورتی کو یاد رکھنا. اب آ جائیں واپس اس آیت کی طرف جس آیت کی خاطر ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں. آیت کریمہ کیا ہے؟ اصول کیا تھا؟ پہلے آنا چاہیے فعل، یہ ہے فعل. یسجدو، سجدہ کرتا ہے، کرے گا. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. کون؟ اس کا فاعل ہے من، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، سجدہ کرتا ہے جو بھی ہے، کس کے لیے؟ اب یہ تو مفعول ہے نا سارے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. اب مفعول کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ من فی السماوات و من فی الارض کے بعد یہاں پہ یسجد من فی السماوات والارض للہ، یہ ترتیب ہے عربی گرامر کی. لیکن جب اللہ رب العزت کے لفظ کو باہر نکال دیا گیا تو کیا مطلب ہوا؟ ہماری توجہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. لفظ اللہ پر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ وللہ، اللہ ہی کے لیے. تو مطلب کیا ہوا کہ کوئی اور چیز سجدے کے حقدار نہیں بچی. ہم کس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ریپیٹ کریں تھوڑا سا مریم. اللہ کہ اب موضوع یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ کس وجہ سے آدم کو کیا گیا. پہلا یہ تھا سجدہ کس وجہ سے کیا گیا. دوسرا سوال کیا ہے کہ سجدہ کس کو کیا گیا اس وقت. گارے؟ جی تو میں نے دو نقطے بتائے. پہلے سوال جو تھا کہ سجدہ کس وجہ سے کیا گیا، اس کے دو جواب تھے. پہلا جواب کیا تھا
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने की वजह पहली क्या थी? इल्म, इल्म। दूसरी वजह क्या थी? उनकी खलकत। क्रिएशन। हाँ जी, उनकी खलकत। ठीक है। अब जब हमने खलकत वाली आयत को खोला तो वहां पे एक और सवाल खड़ा हो गया कि अगर सजदा जो है इसके पीछे वजह थी इल्म और खलकत, तो खलकत की वजह से सजदा तो अल्लाह ताला को होना चाहिए, क्योंकि तो वो तो अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो फिर वहां पे दो सवाल आ गए, सजदा किसको किया गया? क्या आदम अलैहिस्सलाम को किया गया या आदम अलैहिस्सलाम की वजह से सजदा अल्लाह को किया गया? मैं ये आपके साथ मैं आपको दो ओपिनियन दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने किसको फॉलो करना है, मैं आपके साथ दो ओपिनियन जो मौजूद है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने चूज करना है आपको जो अपीलिंग लगता है, आपके दिल को जो मुतमिन करे। दलाइल दोनों तरफ हैं। अच्छा, अब हम यहां पे पहुंचे हैं कि सजदा अगर आदम अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह को किया गया तो उसके दलाइल क्या है? तो उसके लिए मैं ये दलील के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, वो क्या है? आयत ये कहती है वलिल्लाही, अल्लाह ही के लिए यसजुदु सजदा करती है या सजदा करता है मन फिस समावाति वल अर्द, जो कोई भी है आसमानों में और जमीनों में, तौअन, खा वो खुशी से हो, व करहन, और खा वो जबरदस्ती हो, वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, जो सजदा नहीं कर सकते तो फिर उनके साए सजदा कर रहे हैं सुबह शाम। ठीक है, जो करें। अच्छा जी, अब इस आयत ने क्लियर कर दिया कि सजदा होगा किसको होगा। ये आयत एक जगह पे नहीं है, ये कुरान पाक में कई वो मकामात पर अल्लाह को ही होगा सिर्फ जो सजदा होगा। सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह को होगा। अब ये कितनी जगह पे ये आयत इस्तेमाल, लिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, ये अल्लाह ताला ने कई मकामात पर इस आयत का इस्तेमाल किया है। ठीक है, खैर, अब ये था एक नुक्ता, एक तरफ की दलाइल। अब मैं इसके मजीद क्लैरिटी भी दे दूं इस दलाइल के पीछे। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया था, वो भी तो अल्लाह के अलावा था। तो वहां पे भी यही दलील फिट होती है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे और उनका जो बाप नबी है, और नबी इस बात की दावत देता है कि अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह ही की इबादत करो, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसके अपने बेटे इस बात पे कंफ्यूज हो कि सजदा किसको करना है, कि वो अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा कर दें? क्या बात हो रही है? आई एम जस्ट शेयरिंग द ओपिनियंस। ठीक है, तो उन्होंने जब सजदा किया था, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। टर्म वही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से सजदा किसको किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत को। ठीक है, अच्छा जी, ये है एक तरफ के ओपिनियंस और उनके दलाइल भी हैं, छोड़ो तो मैंने बता दी। जो दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरी तरफ जो ओपिनियंस हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया गया, ठीक है, उसके बारे में वो एक सादा दलाइल हैं, सादा दलाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज इस्तेमाल करके वो समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि सजदा आदम को करो। ठीक है, अब चूंकि अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह का हुक्म जो भी होगा वो ताबेदारी अल्लाह की ही होगी। बात समझ आएगी? अल्लाह की जो इताअत है, अल्लाह की जो फर्मा बरदारी है, अब वो कोई भी अमल हो तो आप किसकी ताबेदारी कर रहे हैं? अल्लाह ताला की। अगर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए सजदा आदम को किया है तो क्या हुआ है? इत्तिबा किसकी हुई है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अल्लाह की। सिंपल सी बात है। तो दोनों तरफ ओपिनियंस मौजूद हैं और दोनों तरफ ओपिनियन अपनी जगह पर मजबूत भी हैं। जो दूसरा ओपिनियन है कि सजदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को, वो ओपिनियन ज्यादा क्लियर है। ठीक है, आपने अपने तौर पे खुद डिसाइड करना है आपने किस तरफ जाना है। जो यहाँ पे दलाइल हैं वो भी अपनी जगह पर मजबूत हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझने के बाद मैंने आपको 4 नुक्ते बताए। पहला नुक्ता ये था कि सजदा किसको किया गया, किस वजह से किया गया, उसके आगे 2 वजूहात, और फिर सजदा किसको किया गया उसके आगे 2 दलाइल। ठीक है, इसको समझने के बाद अब हम चलते हैं अगले हिस्से पर कुरान पाक की आयत। वो था इल्म। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लाहा, चीज़ों के नाम सिखाए। और मैंने ये बात बहुत क्लियर की थी कि
نام اکیلا نام نہیں ہوتا، دراصل وہ کیا ہوتا ہے، وہ نام جو ہے وہ دراصل صفت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے جس کی بنا پر اس چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگ ہے، میں نے بتایا تھا کہ اگر میں آپ کے سامنے لفظ آگ بولوں تو آپ کے ذہن میں ہاتھی نہیں آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں شیر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ جو آگ ہے اس کی جو کوالٹیز ہیں، جو اس کی اپیرنس ہے، یا اس کے جو بھی اس کے جو فائدے نقصانات ہیں وہ الگ ہیں۔ ہاتھی ایک الگ چیز ہے۔ جب میں لکڑی بولوں گا تو آپ کے ذہن میں پتھر نہیں آئے گا، اب جب میں پتھر بولوں گا تو آپ کے ذہن میں لکڑی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو جو نام ملے ہیں نا، اکیلے وہ نام نہیں تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو کسی چیز کا نام سکھایا گیا ہے، مثال کے طور پر، دراصل اس کے پیچھے موجود تمام صفات کا علم بھی آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے۔ تو جب آگ کی بات کی گئی نا کہ یہ آگ ہے، تو اٹ واز ناٹ اباؤٹ جسٹ فائر دیٹ از ویزیبل ٹو آئیز، نہیں، اس کے تمام فیچرز کہ آگ کیسے جلتی ہے، آگ کیسی ہوتی ہے، آگ کیا پروڈیوس کرتی ہے، آگ کیا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ساری چیزیں، اور کن کن چیزوں سے تم آگ کو جلا سکتے ہو، وہ ساری چیزوں کی معلومات لفظ آگ کے اندر آٹومیٹکلی وہ آ گئی ہے۔ تو ایسے ہی جب باری آتی ہے پتھر کی، تو پتھر کے تمام تر جو فوائد ہیں وہ آٹومیٹیکلی، جو اس کی انفارمیشن ہے اس پتھر کے بارے میں، وہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے جب لفظ پتھر استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسماء کے ذریعے ہمیں ایک سبق بھی دیا ہے کہ بہترین جو طریقہ ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کا یا سمجھنے کا، وہ اس کو نام دینے کا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بلکہ کرتے بھی ہیں بعض دفعہ، حالانکہ یہ بہت برا عمل ہے کہ لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق نام دے دینا۔ کچھ کہہ دیتے ہیں یہ تو بلا ہے جی، کیوں، جس کی آنکھیں جو ہے نا وہ براؤن سی ہیں، تو کہتے ہیں اس کی یہ بلا ہے جی، لیکن یہ غلط عمل ہے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں بڑی سخت تنبیہ کی ہے کہ یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈو اٹ، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ دلیر ہے، اب دلیری، ہمت، جرت، اب یہ لفظ شیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت سی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو اصطلاح کے طور پہ بندے کی اس کوالٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تو ہم نام رکھتے ہیں۔ تو چیزوں کے بھی نام اسی وجہ سے آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ چمچ کا مقصد ہے، آپ چمچ کی جگہ پہ آپ چھری کو امیجن نہیں کر سکتے، اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ۔ اب چمچ کے کیا فنکشن ہے ہمیں پتہ ہے، یہ کس چیز سے بنتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے، کس لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے فوائد کا بھی پتہ ہے۔ چھری کی جگہ پہ ہم کسی اور چیز کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ٹیکنیک بھی ہے، اسی لیے جتنی سائنس ہے، ہم جب بھی پڑھتے ہیں سائنس تو چیزوں کے نام ہے، پھر اس کی تفصیل ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پھر وہ اس چیز کو سمجھنے کی پہلے اس کے نام پہ، پھر اس کے تمام، مثال کے طور پہ دل ہے تو دل کے فیچر سمجھنے کے لیے لفظ دل پہلے آئے گا کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو اس آرگن کا ایک نام رکھا گیا، پھر اس کی تمام نیچے فیچرز یا اس کے جو فنکشن ہے وہ نیچے جو ہے نا وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیک بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں تعلیم و تربیت کے معاملے میں۔ کیوں؟ استاد کون ہے ہمارے؟ اللہ تعالیٰ، ہمارے استاد اللہ رب العزت، ہمارے استاد اللہ رب العزت۔ اور یاد رکھنا، جب آپ قرآن اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا رب آپ سے ہم کلام کیسے ہوتا ہے، آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر وہ ہے جی وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ حاشر نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، حاشر آپ کا کچھ سوال تھا نا، اس سے پہلے کہ میں اگلے ٹاپک کو، جی شاہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے وہ بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا مطلب اللہ کو سجدہ کرنا تھا، تو آج اس کی مثال خانہ کعبہ کے لیے صرف سارے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے لیکن اللہ کو کرتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک ہے، وہ ہے ہماری سمت، ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں بیٹا، وہ ہماری سمت ہے، یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ ہماری سمت ہے، ٹھیک ہے،
जैसे ही हमने ये सोचा कि मैं खाना काबा को सजदा कर रहा हूँ, ओके तो वो तो काम ही खराब हो गया, तो फिर तो हम बुत परस्ती पे आ गए। जी वो जी सर, ये हमारी, यही कहना चाह रहा है, हाँ जी, क्योंकि हम मैं यही कह रही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट किया था, तो ये कह रहा था कि नहीं, हम अल्लाह ताला को ही तो करते हैं, खाना काबा तो सिर्फ एक सिमत है। तो हम बात कर रहे थे, तो ये ओके ओके, इसलिए माशाल्लाह, ये मिसाल दी थी। जबरदस्त। अच्छा जी, अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आ, अगली जो हमारी आयत है, वो है कौलु सुब्हानक, कालू सुब्हानक। याद रख लेना कि जब भी लफ्ज़ सुब्हान इस्तेमाल होता है ना, जब भी लफ्ज़ सुब्हान इस्तेमाल होता है, उसके पीछे एक ख़ास वजह है, और इसके इस्तेमाल की भी एक ख़ास यानी आपने एक ख़ास मकाम पे इसको इस्तेमाल करना है। वजह भी है, मकाम भी है, ठीक है। जब भी हम कुरान पाक में शिरक के बारे में बात तज़करा देखेंगे ना, शिरक के बारे में जब भी कोई बात होगी, तो उसके जवाब में लफ्ज़ सुब्हान का इस्तेमाल हो रहा होगा। कैसे? अगर मैं कहूँ बात करते हुए कि कुफार ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बेटा बना लिया, मिसाल के तौर पर, तो आपका जो रद्द अमल क्या होगा? आप बोलेंगे अल्लाह इस चीज़ से पाक है। आपका रद्द अमल क्या होगा? दिल से, दिमाग से, रूह से रद्द अमल क्या होगा? अल्लाह इस चीज से पाक है। इस चीज़ से पाक है। तो इस बात को आप अरबी में कैसे बोलेंगे? सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। अब मेरी बात को समझना, मैं दोबारा क्या कहने वाला। अगर मैं कहूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत अजीम है, बहुत जमील है, बहुत कदीर है, और आप बोल दें सुबहान अल्लाह, तो आपने क्या बोला? आपकी जो बातें कर रहे हैं अल्लाह इन चीज़ों तो से पाक है। उसको ये तो खराब हो जाएगा काम। समझ आ गई? तो सुबहान का लफ्ज़ सही जगह पे इस्तेमाल करना सीखना है। तो आज मैं इसीलिए ये लफ्ज़ मैं लेके आऊँ कि ये जो आयत नंबर 32 है, ये हमारे पास है आयत नंबर 32। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है ना, तो ये है, ये आयत नंबर 32 है, ये रही, ठीक है, ये रही, ये है कालू सुबहानक। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कहा कि इसका इल्म सिखाओ, बताओ, इनके नाम बताओ, उन्होंने कहा ला इल्म लना, सुबहानक सुबहानक। सुबहानक पहले क्यों बोला? लफ्ज़ क्यों बोला? सबसे पहले इन्हें खतरा महसूस हुआ कि हम कहीं ये ना शायबा पड़ जाए कि हम कहीं गुस्ताखी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। तो उस गुस्ताखी से बचने के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? सुबहानक। हमारा मकसद कुछ और नहीं था, आपकी आपके फैसले के खिलाफ, आपकी आज़मत के खिलाफ, आपके हुक्म के खिलाफ, आपके सारे निज़ाम को चलाने की जो भी कुदरत है उसके खिलाफ कुछ नहीं है। सुबहानक, लाइक वो ये दूसरे लफ्ज़ों में जैसे हम बोलते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये सुबहानक का उनका अंदाज है फरिश्तों का। सुबहानक, या अल्लाह तू पाक है, पाकिज़गी तेरे लिए। हम ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे जिसके ज़रिए आपकी अज़मत के खिलाफ कुछ हो। तो जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई की बात होती, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर बोलते हैं, ठीक है, या अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते हैं। सुबहान अल्लाह का सही जो इस्तेमाल है वो यही है कि हम जो सुबहान अल्लाह बोलें उसके पीछे कुफर का, शिरक का इनकार हो, ठीक है। तो उसके जवाब में हम बोलते हैं कि आप जो भी बातें कर रहे हैं अल्लाह इन चीज़ों से पाक है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम आगे जाएंगे कि वक़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा, ठीक है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, ठीक है, वलदन। फिर आगे आता है सुबहानहू, वो पाक है इस चीज़ से। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बात हुई शिरक की, तो जवाब क्या है? सुबहान अल्लाह। जवाब क्या है? सुबहान अल्लाह। तो जब भी आपको लगे कि आपके जहन में कोई ऐसा शक या शुबा पैदा हो जिसके जरिए ये आपको लगे कि आप उसमें इल्ज़ाम अल्लाह पे डालने वाले हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सुबहान अल्लाह। क्या बोलेंगे?
सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। मिसाल के तौर पर मैं इसको मज़ीद क्लियर कर दूँ, एलेबरेट कर दूँ। मेरे हाथ से कोई चीज़ गिरी, मुझे ही ज़ख्म आ गया। अब इस पे दो लफ्ज़ बोल सकता हूँ, इन्ना लिल्लाह, और दूसरा मैं कह सकता हूँ सुबहान अल्लाह, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी गलती को अल्लाह के गले में डाल दूँ। हम बहुत करते हैं ऐसे, हम अपनी गलतियों को अल्लाह के गले में डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सलाह नहीं कर पाते हैं, हम जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे होते, हम उसको अल्लाह के गले में डाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसको मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए, बाय लॉ नहीं चलाना चाहिए, ठीक है, वो अंडर 18 है, अंडर 19 है, जो भी कानूनी उम्र तय की गई है उसके पीछे वजह है, उस बच्चे की जान को बचाने का मकसद है। लेकिन अब क्या हुआ, माँ ने चाबी दे दी बच्चे को, मोहब्बत में प्यार में, बच्चा जाता हुआ आगे किसी खतरनाक लगा, किसी ट्राली के अंदर, किसी इलेक्ट्रिक पूल के अंदर, दीवार के अंदर, और बच्चे का सर फट गया। मैं जानबूझ के ग्राफिक जुमले बोल रहा हूँ ताकि जब भी कुछ सुने उसे समझ आए इस बात की, एक खौफ पैदा हो, एक फिक्र पैदा हो। अब माँ क्या बोलेगी, जी अल्लाह का हुक्म, भाई तू कातिल है, अल्लाह पे ना डाल, इसकी तुझे सजा मिलनी चाहिए। आप समझाई? अब जब वो बोल रही है ना ये अल्लाह का हुक्म है, तो उस वक्त लफ्ज क्या बनता है, सुबहान अल्लाह, तू झूठ बोल रही है। अब वो जो डॉक्टर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में होता है ना, जिसने गलत इंजेक्शन से एक बच्ची को मार दिया है, एक नए मौलूद बच्चे को मार दिया मिसाल के तौर पर, हादसात हैं बहुत सारे, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम इल्ज़ाम अल्लाह ताला पे लगा रहे होते हैं, ठीक है। एक जज ने गलत फैसला किया जिसकी वजह से एक बच्चा, एक इंसान ज़हनी मरीज हो गया, पागल हो गया, तो हम उसका इल्ज़ाम अल्लाह पे डाल रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया। तो वहां पे क्या है, हम क्या करेंगे, हम सुबहान अल्लाह बोलेंगे, क्योंकि हम वो जो हमारे गलत फैसले हैं, वो हम अल्लाह के गले में डाल के बहुत बड़ा जुर्म कर रहे होते हैं। तो इसके जवाब में क्या है, सुबहान अल्लाह। हम ये जहन में वहम आने ही नहीं देंगे, हर गलती, हर नाफरमानी, हर बीमारी का सबब मैं हूं, और हर खैर अल्लाह की तरफ से है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, व इज़ा मरिज़तु, जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा वो देता है। ये नहीं कहा जब वो मुझे बीमार करता है तो वो शिफा देता है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कहा। जब मैं बीमार होता हूं, क्यों, बीमारी की वजह हम खुद होते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद है सेशन के अंदर, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि या तो हम जिस्म के अंदर किसी चीज़ को एक्सीड कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से बीमारी बनती है। सिंपल सी बात है। तो उसका कंट्रोल किसके पास है, हमारे पास है, ठीक है। तो जो भी चीज़ ज़्यादा कमी की वजह से बीमारी बनती है उसका कसूर हम है, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि फैज़ा मरीज, तो जब मैं बीमार होता हूँ तो कसूर किसका है, मेरा है। शिफा तारीफ है तो ये अल्लाह ताला की है। एक चीज मैं ऐड कर सकता हूँ। जी जी, ओके, आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट। सो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन एक और भी चीज़ है कि अल्लाह आपका इम्तिहान भी लेता है ना। तो अल्लाह आपका इम्तिहान इन गुड सेंस लेता है कि आप किस लेवल पे हैं, यू नो। हर जो भी आपके मुश्किलात आती हैं वो इम्तिहान भी होती हैं, करेक्ट। और दूसरा सवाल आता है कि इम्तिहान है या सज़ा है, करेक्ट। जी जी, ये आपको इसकी फ़र्क करना ज़रूरी है। फर्क समझ रहे हैं। जिस पे इम्तिहान होता है ना वो अल्लाह का शुक्र कर रहा होता है, जिस बात पे है, सज़ा होती है वो अल्लाह पे रो रहा होता है। शुक्र बेकार होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आप फ़र्क करना है। जी हम पे जब भी चीज़ आती है हम समझते हैं हम अल्लाह की सज़ा है, तो वो अल्लाह की सज़ा ही होती है क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र नहीं कर रहे होते। तो दिस इज़ अ एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू अपने दिमाग के अंदर बिठा देना है। बस माशाल्लाह, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी मरियम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जिससे मैंने पूछना था कि जो अल्लाह ताला की है कोई क्रिएशन जिसको हम देख के बहुत ताज्जुब में जाते हैं, तो कहा जाता है कि उस तब भी हमें सुभान अल्लाह कहना है। ये उसके पीछे अब चूंकि ये है हमारी मुआशरती सोच, मुआशरती तौर पे ये हमारी सोच सेट हुई है कि हम अच्छी बात पे सुबहान अल्लाह बोलते हैं। घर देखा बड़ा प्यारा तो सुबहान अल्लाह की, ठीक है। फल देखे, दरख्त देखे, सीनरी देखी, कोई भी अल्लाह ताला की जो खलकत है उसमें से किसी चीज़ को देखा तो हमें लगा सुबहान अल्लाह, हम बोलते हैं सुबहान अल्लाह। तो ये हमें कल्चरी चीज़ मिली है। हमारी नीयत ठीक होती है, हमारी नीयत ठीक होती है, लेकिन आप चूंकि पता चल गया तो इसका इस्तेमाल सही करना होगा। मेरे दोस्त हैं, अरब लोग दोस्त हैं, आप वो जब हम ट्रैवल पे जाते हैं तो जब भी वो ऐसी सीनरी को देखते हैं तो उनके लफ्ज़, उनकी ज़ुबान से वो सुबहान अल्लाह इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमारी ज़ुबान से निकलता है। उनकी ज़ुबान से अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये है तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ है, इसका माना ही तारीफ है।
शुक्र है, तारीफ और शुक्र है ना इसके अंदर। अब चूंकि हमें वो हमारी वो अब साइकोलॉजी पेट नहीं बैठती लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह पे, क्यों? हम बचपन से इसका इस्तेमाल जैसे होता हुआ देखते हैं या सुनते हैं, तो वो नफ्सियात लॉक हो जाती है, टाइम लगता है, हम रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को फिक्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो जो मेन जो चीज़ है वो क्या है कि जो सुबहाना का फरिश्तों ने इस्तेमाल किया है, ये उनकी एक तौबा भी समझ लें, उनका एक खौफ, उनकी फ़िक्र भी देख लें, कि जिसमें वो इस बात की क्लैरिटी दे रहे हैं कि अल्लाह, हम हमारे जहन में ऐसा कुछ नहीं कि हम आपके फ़ैसले के ख़िलाफ़ हमारे जहन में कोई शायबा भी हो, हम आपको मुकम्मल तौर पे इस बात से प्योर और पाक समझते हैं कि आपका कोई फ़ैसला गलत हो सकता है, ये सोच ही नहीं सकते हैं। आपने 100% लाइक 1000% आपने जो फैसला किया ठीक किया, हम ही कसूर, ला इल्म लना, ला इल्म, हम बेकार हैं, हम कसूरवार हैं। ये है मोमन का रद्द अमल, मोमन का रद्द अमल। और मोमन की सोच 24 घंटे ये होती है कि मुझे किसी बात का पता नहीं है। हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उन पे रहमत फरमाए, कहने लगे, बेटा जिस दिन आपको इस बात पे यकीन हो गया कि आपको नहीं पता, आप उस दिन इल्म वाले बन जाएंगे। जिस दिन आपको इस बात की समझ आ गई। एक ये तरीका इस बात को करने का, दूसरा तरीका ये था कि बेटा जिस दिन आपके पास इल्म आ गया, उस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे मुझे नहीं पता। अब वही बात है, दो तरीकों से की गई। और जिस दिन आपसे इल्म उठ गया, तो उस दिन आप ये समझना शुरू कर देंगे कि मुझे सब पता है, ठीक है। या जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो सब पता है, तो आप पे इल्म के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बात वही है, इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। तो मोमिन की अलामत क्या है? वो अपने आप को ला इल्म समझता है, अपने आप को तालिब इल्म रखता है, अपने आप को हम्बल रखता है। ये हम्बलनेस की इंतहा है, हम्बलनेस की इंतहा। फरिश्ते हैं यार, अंदाज़ा लगाएं कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है ना, मिसाल के तौर पे बादलों पे जो फरिश्ता मुअय्यन है, तो वो बादलों के पूरे निज़ाम पे माहिर है, इस वजह से मुअय्यन है। अगर कोई बंदा फरिश्ता हमारी नेकियों के लिए मुतय्यन है, तो उस जिम्मेदारी के लिए वो मुकम्मल तौर पे माहिर है, उसको उसके बारे में मुकम्मल तौर पे इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी फरिश्ते को आधा इल्म दे करके उसकी जिम्मेदारी पे उसको मुतय्यन नहीं किया, मुकम्मल इल्म अता करके उसको वो जिम्मेदारी दी गई। फरिश्तों के पास इसलिए तो गलती की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड परफेक्टली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मुआहदे का मुतालबा किया ना अपने मुंह से, तो पहले दो शर्तें बताई कि मैं क्यों मुतालबा कर रहा हूं। इन्नी हफीजुन अलीम, मुझे हिफाजत करनी भी आती है और हिफाजत करने का इल्म भी है, या मुझे इस जिम्मेदारी के बारे में इल्म भी है, इसलिए मैं मुतालबा कर रहा हूं। और हम बगैर इल्म के, बगैर फिक्र के, हिफाजत है जो फिक्र की वजह बनती है कि आपको जब आपके पास हिफाजत का तरीका होगा तो आप फिक्रमंद होंगे। तो हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, ना हमारे पास फिक्र होती है, ना हमारे पास इल्म होता है, तो फिर हम उस शोबे का, उस इदारे का, उस मुल्क का सत्यानाश कर देते हैं। हमारे सामने हमारा ही मुल्क है, किसी और को क्या किसी के बारे में दुख रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन तमाम जो भी लोग हैं, इनके पास ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं है, ना वो हफीज़ हैं, ना वो लोग अलीम हैं। तो होता क्या है कि फरिश्तों ने अपनी जिम्मेदारी में इल्म होने के बावजूद क्या दिखाया है? अपनी आजिज़ी, अपनी इंकिसारी। अब उसी सीन के अंदर जो मैंने बताया था कि हमने आदम अलैहिस्सलाम के उस मंजरनामे को इमेजिन करना है। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सीन को क्रिएट करने की कोशिश करें कि इधर फरिश्ते हैं, इधर आदम अलैहिस्सलाम है, और इधर जो है ना वो इब्लीस भी खड़ा है, और ये एक सीन बन रहा है, ठीक है। तो इमेजिन करें, तो जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे एक हम्बलनेस देखें, फरिश्तों की आजिज़ी देखें कि वो किस तरीके से रद्द अमल दे रहे हैं। तो जब दिल खाली हो तो वहाँ पे हिदायत जगह ले लेती है, वहाँ पे मोहब्बत भी जगह ले लेगी, वहाँ पे आजिज़ी भी जगह ले लेगी। लेकिन अगर वो दिल पहले से फुल हो, तो वहाँ पे इल्म कैसे आएगा? वहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि इस ऑलरेडी फुल, जो भी डालेंगे ऊपर से गिर जाएगा। क्यों? इस ऑलरेडी फुल। अगर वो मिट्टी से भरा हो तो वैसे काम खराब है, राख से भरा हो तब भी काम खराब है, ठीक है। तो
अपने आप को हमेशा खाली समझें, अपने आप को हमेशा ला इल्म समझें, तो क्या होगा, आपके दिल के, आपके दिमाग के वो हिस्से हर वक्त अलर्ट रहेंगे सीखने के लिए, और आप इस तरीके से सीखेंगे आपको अंदाजा नहीं है कैसे दिमाग पिक करेगा। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मैंने ये मिसाल पहले भी दी थी कि अगर आपको मिसाल के तौर पर कीड़े मकोड़ों से थोड़ा सा आप अलर्ट हों, अच्छे ना लगते हों, तो आप अगर यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठे हैं ना, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे इस तरफ दीवार पे अगर छोटी सी हरकत होगी ना, तो मेरा दिमाग कैच कर लेगा, हालांकि मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन चूंकि मेरा वो अलर्ट सिस्टम ऑन है और इसके पीछे जो केमिकल हैं वो अलग एक लंबा मजमून है, तो ये एक अलर्ट सिस्टम है जो मुझे वो जो चीज़ जिसके बारे में फ़िक्रमंद हूँ या जिसका मैं शौकीन हूँ, वो खबरें कलेक्ट करके मेरी तवज्जो के बगैर भी दिमाग को प्रोवाइड कर रहा होता है, और मैं इसी वजह से उन चीज़ों के बारे में टॉप ऑफ द लाइन रहता हूँ इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर मुझे किसी ब्रांड के अंदर दिलचस्पी है तो मुझे, मैं इंटरनेट पे देखूँ ना देखूँ, लेकिन उसके बारे में मुझे पता होगा कौन सा ब्रांड टॉप पे है। अगर मैं किसी क्रिकेट के मैच के अंदर हूँ, दिलचस्पी रखता हूँ, तो मुझे पता होगा कौन सी टीम जीत रही है, हालांकि मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन चूंकि मेरा वो अनकॉन्शियस वही जो एंटीनाज हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं लोगों की बातों से, थोड़ी बहुत क्लिप से, सो इन्फॉर्मेशन मुझे, मैं चाह नहीं रहा होता हूँ, लेकिन आई स्टिल रिमेन टॉप ऑफ द लाइन जैसे ऑफ इंफॉर्मेशन। भी वगैरह में घूमते हैं तो आपको मौजूदा हालात का ऐसे पता चल जाता है कि मेरे साथ हुआ हुआ है। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान के बारे में जो बंदा फिक्रमंद है तो उसे पाकिस्तान की खबरों का ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो मुझे दिलचस्पी होगी थी तो मैं, यानी कोई बंदा किसी मौजू पर बात कर ले तो सियासत के बारे में बड़ा पता होता था, लेकिन जैसे डिस्कनेक्ट हुआ तो अब वो दिलचस्पी भी कम हुई है, तो वो अलर्ट भी स्लो हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि एक नई मौजू में बंदा चला जाता है। तो ये अल्लाह ताला की एक मैकेनिज्म है। खैर, तो अभी हमारा टाइम हो चुका है, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, ठीक है। बात हो रही है आजजी पर, इनकिसारी पर। जितनी आप अपने आप को आजजी इनकिसारी में ले आएंगे, उतना ही आपके लिए इल्म के दरवाजे ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपने ये समझना शुरू कर लिया कि मुझे इल्म है, उसी दिन तमाम दरवाज़ों के साथ साथ छोटी छोटी अलमारियां भी या खिड़कियां भी बंद होना शुरू हो जाएंगी, जिसके ज़रिए आपको इल्म आ सकता होगा। तो फिर उसी दिन आपकी बर्बादी भी शुरू हो जाएगी, तबाही भी शुरू हो जाएगी। तो कभी भी ये जहन में ये गुमान या ये ख्याल ना आने देना कि आप इल्म वाले हैं, आप बहुत बेहतर हैं, आपको सब पता है, ये जहन से निकाल दें। ये सबसे बड़ी खामी है हमारे मुआशरे की, हम मुसलमानों की, खुसूसन देसी मुसलमानों की, पाकिस्तानी मुसलमानों की, कि उनको हाथ लगा के देख लें। दे नो एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग। आप बिजनेस के बारे में बात कर लें, सियासत के बारे में बात कर लें, रिश्ते के बारे में बात कर लें, कारोबार के बारे में बात कर लें, इवन के अदालत के बारे में बात कर लें। दे थिंक दे नो एवरीथिंग, आई थिंक आई नो एवरीथिंग। जिस दिन ये प्रॉब्लम है, हम ठीक नहीं हो सकते, हम ठीक नहीं हो सकते। हम उसी दिन ठीक होंगे जिस दिन हमने समझना शुरू कर दिया। या एक और बात मजे की, जो बंदा इल्म वाला होगा, जो खुद को इल्म वाला समझता है, तो वो हर वक्त नसीहतें करता फिरता होगा। याद रखना, ये अलामत है। आप मदीने की हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरी आखिरी बात है, बात लंबी हो रही। मदीने की हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको कोई भी मदीने की गलियों में लोगों को फतवे देता शख्स कोई नहीं नजर आएगा, कोई शख्स नजर नहीं आएगा। वहां पे पूछने वाले नजर आएंगे, बताने वाले नजर नहीं आएंगे। पूछने वाले, सिर्फ पूछने वाले। आप उठा के देख लें, आपको जो भी मिलेगा, सवाल तो मैंने सवाल किया, मैंने सुना सवाल करते हुए, मैंने सुना बात करते हुए, यही बातें वो सीखने के पीछे सारे के सारे। कोई ऐसा नहीं है जो फतवा दे रहा हो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, कोई नहीं है। सारे ये मुझे बताओ मेरा ईमान कैसे बेहतर हो, मुझे बताएं कि मैं या रसूलल्लाह मुझे नसीहत कीजिए। कोई दूसरे सहाबी के पास जा रहा है, मुझे बताएं मैं मेरे अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ, मुझे बताएं। हर बंदा यही कह रहा है कि मुझे किसी बात का पता नहीं, मुझे कुछ सिखा दो, मुझे कुछ सिखा दो, मेरी इस्लाह कर दो। यही चल रहा है, मदीने की यही तारीख है। और हमारी आप किसी भी इंसान के साथ 2 से 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, वो नसीहतें शुरू कर देगा। खैर, विल स्टॉप हियर। तो कैन आई ऐड वन थिंग? जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ ऐड करनी यही थी कि विच आई हैव सीन इट, कि चंद लोग जो होते हैं ना, जब उनको कुरान अच्छा आ जाता है तो वो समझते हैं कि हमें हर चीज़ आ गई है। ये
بڑا مسئلہ ہے پاکستان انڈیا دے بیکم دا اتھارٹی. لیکن اگر قرآن کو پڑھیں تو قرآن حکمت کی کتاب ہے. کریکٹ. قرآن خود بتاتا ہے کہ آپ جستجو کریں علم حاصل کرنے کی. لیکن وہ الٹے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن آ گیا تو ہمیں ہر چیز آ گئی. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. قرآن کا مطلب یہ کہ آپ تلاش کرو، اس کا مطلب تلاش کرو، اس کی چیزیں جو کہیں اس کو تلاش کرو، نہ کہ اتھارٹی بن جاؤ. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کے اندر اور دوسری جگہ، کیونکہ ہمیں قرآن آ گیا، ہمیں ہر چیز آ گئی ہے. قرآن آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اور یہ نیڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ جب قرآن آ جائے نا تو اور چیزوں سے سمجھو اس کو. قرآن کو اس کی بہت ہائی لیول ہے. جسٹ پڑھنے سے نہیں ہو جائے گا آپ کو قرآن، آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ حکمت کی کتاب ہے اور ہر صدیوں میں اس کا اور سمجھ میں آتا ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ دس تھنگ وچ از ان اس اینڈ دیٹس اے پرابلم. یہ میں تو آج میری ایک لمبی کنورسیشن ہوئی ہے. میں اسکرین شاٹ بھیجوں گا. ہمارے گروپ کے اندر وہ علماء ہیں، وہ تقریباً کوئی 150 کے قریب علماء ہیں، سیم ادارے سے جو فارغ التحصیل ہیں. تو اس گروپ کے اندر میری جو کل کا جو ایونٹ ہوا ہے کہ جہاں پہ علماء نے جو تعریفوں کے پل باندھے ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے بیانات دیے ہیں، تو اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ کس حد تک ہم نے اسلام کی امیج کو خراب کیا ہے. کہ 3 دہائیوں سے، اب 3 دہائیوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ نئی نسل وہ علماء پہ جو ہے نا وہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے. They don't want to listen to them anymore. That's it. یہ ہو چکا ہے. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان انڈیا کی آ رہا ہوں، باقی ممالک کی. پاکستان کا تو مجھے پتہ ہے. تو ہم نے نوجوان نسل کو خود سے دور کیا اور ہماری غفلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے پھر بات ہو رہی تھی کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے. تو وہ ہمارے استاد ہیں، وہ احادیث لکھ کے بھیج رہے تھے کہ اب دوبارہ سے قرآن کھولنا پڑے گا، دوبارہ سے اپنے آپ کو یعنی علماء کو دوبارہ قرآن کھولنا پڑے گا. باقی مسلمان تو گئے، ان کو تو ضرورت جتنی ہے، لیکن جو ان کے پیشوا ہیں ان کو دوبارہ قرآن کھولنا پڑے گا. اگر وہ قرآن نہیں کھولیں گے تو ان کے لیے ذلت مقدر ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی بندہ میرے ذکر سے منہ پھیرے گا معیشت اس کی تنگ ہوگی. تو ہم سے سب سے زیادہ تنگ معیشت کے لحاظ سے دیکھ لیں طبقہ ہمارے علماء کا ہی ہے. 20-25 ہزار 30 ہزار روپے تنخواہ پہ وہ ترلے مار رہے ہوتے ہیں. اب جو مصیبتیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ کیونکہ وہ خود قرآن نہیں کھولنا چاہ رہے ہیں. کھولا ہی نہیں ان کو. بس وہ 6 سال یا 8 سال مدرسے میں لگا دیے، بس کہانی ختم. میں ان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا امپیکٹ ہے، اس میں معافی نہیں ملے گی. یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جو موسٹلی پاکستان کے کلچر ہے کہ اگر ان کو کوئی پرابلم بھی آئے گی نا تو وہ وہاں علماء کے پاس جاتے ہیں کہ اس کا مسئلہ بتائیں قرآن و حدیث میں، حالانکہ وہ خود نہیں اسٹڈی کرتے. اور جو آج کل سے سیکٹرین سسٹم لگا ہوا ہے شیعہ سنی، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں. اختلافات. جی ایک چیز اور بھی ایڈ کر سکتا ہوں، اینڈ دس از اے لانگ ڈسکشن ٹک پلیس ان امیریکا. میرے جو سے بات ہوتی ہے اس سلسلے میں، انہوں نے صاف صاف میرے منہ پہ بولا تھا، اینڈ دس از ٹرو. آپ کے جو سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے آپ کی قوم میں؟ جو فیل ہوتا ہے نا، جو میٹرک پاس نہیں ہوتا ہے نا، وہ مولوی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ہوتا ہے. جی آپ سن لیں پوری کہانی. اسرائیل کے اندر جو سب سے عقل مند ہوتا ہے نا، ان کو وہ یونیورسٹی میں ڈالتے ہیں، ٹاپ یونیورسٹی ان دا ورلڈ. پھر جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں نا، وہ پھر ان کی گورنمنٹ میں جاتے ہیں. فار لائف دے ول بی دیٹ. ان سے کبھی آپ بات کریں نا تو آپ کو الٹا لٹکا دیں گے قرآن کے اوپر. وہ آپ کو ایسے دلائل دیتے ہیں کہ آپ کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کہاں پہ ہو. اور وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، ہزاروں بندے ہیں. تو آپ کتنے لوگوں کو فیس کرو، کیونکہ ان کا لیول آف تھنکنگ از سو گڈ کہ دے ول کوٹ فرام دس علماء نے یہ کہا، دس علماء نے یہ کہا، آپ کہاں جانتے ہو. تو یہ حال ہے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے، اس نے صاف صاف کا پرابلم ہے وتھ یو از یو ڈونٹ نو دا نالج. آپ نے قرآن پکڑ کے سمجھ لیا کہ آپ تو آسمان پہ ہو گئے، لیکن آپ کو الف بے بھی نہیں آتی، ABCD آف یور ریلیجن. میں نے ایک دفعہ گیا تھا گھر میں، کسی کا بیچ رہا تھا، جو کا تھا، اس میں سارے قرآن رکھے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیں کسی مسلمان کے اندر بائبل رکھی ہے؟ کتنی بائبلس ہیں؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا آپ کو. تو پرابلم از وی آر دا پرابلم. We don't like to learn about it.
So anyhow, this is a issue we need to focus on. That's all I want to add. جزاکم اللہ خیر. تو میں یہ تھا ہمارا سیشن. ڈاکٹر صاحب میرے پاس ابھی ایک اور کلاس ہے جو نئے مسلمان لوگ ہیں ان کے لیے سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے 11 بجے. کل میں نے پوسٹ پون کر دیا تھا تو ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں. تو تقریباً یہ میری آدھے پونے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. اگر آپ اس میں بھی آنا چاہ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں سیشن سے فارغ ہو کر آپ کو بھی کال کر لیتا ہوں, کیا خیال ہے؟ تو ہم اس موضوع پہ شیور آپ کر دیں, اگر مجھے وقت ملے گا تو میں جوائن ہو جاؤں گا, اگر مجھے ہاں میں کوشش کرتا ہوں. صحیح نا؟ ٹھیک, ہاں انشاءاللہ اللہ خیر کریں. کوئی سوال ہو تو آپ گروپ چیٹ میں مجھے بھیج سکتے ہیں. ول سی یو نیکسٹ ویک. آج کا سیشن کسی حد تک اچھا رہا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں سے جو شکوک و شبہات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور دلوں کو کھول دے. دلوں کو اس حد تک کھول دے کہ ہمیں ہدایت اور علم سیکھنے میں حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.